सेट मधला पुढचा पॉइंट आहे इंटरवल्स. आपल्याला 7-8 प्रकारचे इंटरवल्स बघायचे. त्यातला पहिला आहे ओपन इंटरवल. लेट AB belongs to R and A is less than B. Then the set X such that X belongs to R, A is less than X is less than B is called open interval and is denoted by गोल कंसात आपण लिहिले A, B. आता हे आहे काय बघा. AB belongs to R. AB belongs to R means A and B are some real numbers, and A is less than B means small number is A and big number is B. Then the set X belongs to R such that A is less than X is less than B. Or you have to collect all those X which are greater than A and less than B. So you have to collect all those real numbers which are greater than A and less than B. And this set is called open interval. This set is called open interval and it is denoted by in circular bracket A, B. A is less and B is big number. So see, this is your number line. So here is A and here is suppose B. Now A is less than B because here is minus infinity and here is plus infinity. This is your set of real numbers. Number line आपली काय असते तर रियल लाइन नंबर लाइन म्हणजे सगळ्या रियल नंबरचा सेट असतो. त्यातले दोन नंबर आपण घेतले A आणि B. So this A and B belongs to R and A is less than B. Now you have to collect all those real numbers which are greater than A means X is not equal to A. So you have to leave that A and all the elements greater than A and all the elements less than B means value of X is not A, value of X is not B. So you have to leave that A and B and all the real numbers between A and B. So this is your values of X. So X is greater than A and less than B. You have to collect all these real numbers between A and B. So this set is your open interval AB. This open interval represent a value of X is not equal to A, value of X is not equal to B. हा ओपन इंटरवल आपल्याला सांगतो, हे नोटेशन सर्क्युलर नोटेशन आपल्याला सांगतो की X ची व्हॅल्यू A नाही, X ची व्हॅल्यू B नाही, पण A आणि B च्या दरम्यानच्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपण घेतल्या. सो दिस इज युअर इंटरवल फॉर्म. This is one set and this set is like this. X such that X belongs to R, A is less than X is less than B. This is set form and this is interval form. You have to represent all the set in interval form or interval form in sets. So this is your open interval AB. Now suppose your interval is like this 1, 5 means value of X is real number and this is 1 is less than X is less than 5 means all the numbers between 1 and 5. You have to leave 1, you have to leave 5, but all the elements between 1 and 5. So this is your open interval 1, 5. The next point is closed interval. Second type is closed interval. Now definition is let AB belongs to R and A is less than B. Same here. Then the set X such that X belongs to R. Now here is A is less than equal to X is less than equal to B. It's called closed interval and is denoted by in square bracket
A comma B. This is closed interval AB. Now, what is difference between open interval and closed interval? Here, there is equal to sign is here, and here is now square bracket. So, what is your definition? Same. AB belongs to R and A is less than B. आपण काय केलं तर A आणि B हे दोन रियल नंबर घेतले. घेतानाच कसे घेतले तर A हा B पेक्षा लहान आहे. मग एक सेट कन्सिडर केला. कुठला सेट कन्सिडर केला तर सगळ्या रियल नंबर म्हणजे सगळे मधले नंबर घ्यायचे. फक्त नॅचरल, होल किंवा इंटिजर नाही घ्यायचे. मधले सगळे रियल नंबर कलेक्ट करायचे. मग ते कसे आहेत तर A is less than equal to X is less than equal to B. So this is, you have to collect all those numbers starting from A. Now value of X is A, value of X is B, because here is equal to sign is here. So value of X is A, value of X is B, and between A and B all the numbers. And this interval is called, this set is called closed interval, and it is denoted by square bracket. हा आपण चौकटी कंसात लिहिणार. लहान नंबर आधी, मोठा नंबर नंतर. आता बघा याची डायग्राम कशी असेल. This is your number line. Here is A, here is B. This is real number, all the real number. Now this is A and this is B. Now X is equal to A and X is equal to B. So value of X is A and value of X is B. आता आपण काय केलं मगाशी इथं सर्कल तशीच ठेवले होते आणि मधल्या व्हॅल्यूला डार्क केलं होतं. आता X ची व्हॅल्यू A आहे, X ची व्हॅल्यू B आहे. So value of X is A, value of X is B, and between A and B all the values you have to collect. So this is your closed interval AB. मागाची आणि याच्यामध्ये फरक काय पडला समजून घ्या. इथं A होता, इथं B होता. आपण हे मधलं घेतलं होतं. हे दोन सर्कल आपण डार्क केले नव्हते. याचा अर्थ X ची व्हॅल्यू A नाही, X ची व्हॅल्यू B नाही. आता मात्र हे सर्कल आपण डार्क केले, त्यामुळे X ची व्हॅल्यू A आहे, X ची व्हॅल्यू B आहे. So this is your closed interval. This is closed interval AB. And this interval in set format it is X such that X belongs to R, X is less than A is less than equal to X is less than equal to B. Now see, same example is here. Now you have to find the set closed interval 1 5. 1 5 means here is now equal to sign, means value of X is A. Now value of X is 5, and between 1 and 5 all elements are, all values of all real numbers are values of X. आता आपल्याला यातच कळतं लगेच की क्लोज इंटरवल असेल तर X ची व्हॅल्यू काय काय असतील आणि ओपन इंटरवल असेल तर X ची व्हॅल्यू काय असेल. बघा 2 3 क्लोज इंटरवल मध्ये लिहिलं तर X ची व्हॅल्यू 2 आणि 3 असणार आहे. तेच मी ओपन इंटरवल मध्ये लिहिलं तर X ची व्हॅल्यू 2 आणि 3 असणार नाही. म्हणजे चौकटी कंस तुम्हाला सांगतो या व्हॅल्यू घ्यायच्या, गोल कंस तुम्हाला सांगतो या व्हॅल्यू घ्यायच्या नाही. दिस इज युअर ओपन इंटरवल and this is closed interval. Now next third point is semi closed interval. आता इथं स्पेसिफिक असे डेफिनेशन नाहीये, डायरेक्ट आपण बघतोय की सेमी क्लोज इंटरवल फॉर्मॅट मध्ये कसा असेल आणि सेट फॉर्मॅट मध्ये कसा असेल. मग आता बघा सेमी क्लोज म्हणजे याच्या एका बाजूला क्लोज इंटरवल असेल म्हणजे चौकटी कंस असेल, तर दुसऱ्या बाजूला गोल कंस असेल म्हणजे ओपन इंटरवल असेल. मग आता इथं झालं काय बघा, आपण A च्या बाजूला चौकटी कंस केला आणि B च्या बाजूला गोल कंस केला, म्हणजे X ची व्हॅल्यू A आहे आणि X ची व्हॅल्यू B नाही. हेच कंस आपल्याला सांगतात घ्यायचं की नाही. मग X ची व्हॅल्यू A आहे, X ची व्हॅल्यू B नाही. मग हा सेट कसा असेल आता बघा, X such that X belongs to R, A is less than equal to X is less than B. X ची व्हॅल्यू A आहे आणि X ची व्हॅल्यू B नाही. बरोबर. मग आता याला आपण काय म्हणणार आहे, सेमी क्लोज इंटरवल.
So this is your number line. This is A and this is B. Now value of x is A, but value of x is not B. x ची value A आहे, पण x ची value B नाही. B is not the value of x, but A is value of x. And between these A and B, all the values are values of x. So this is your semi-closed interval AB. This is semi-closed interval AB. Now see one example. This is -2, 5. This is semi-closed interval -2, 5. Now in set format, this is like x such that x belongs to R. Now -2 is less than equal to x is less than 5. हे आपल्याला करायचंय बरं का, इंटरवलचं सेट फॉर्मॅट मध्ये, सेट फॉर्मॅटचा इंटरवल मध्ये. मग आता याची डायग्राम कशी असेल बघा बरं. ही आपली नंबर लाईन झाली, इथं कुठेतरी 0 असेल, इथं कुठेतरी -2 असेल, इथं 5 असेल. -2 x ची व्हॅल्यू आहे का? आहे. म्हणजे -2 चं सर्कल आपण डार्क करूया. पण x ची व्हॅल्यू 5 नाही आणि मधले सगळे नंबर घेतोय तो. सो दिस इज युअर डायग्रामॅटिक फॉर्म ऑफ इंटरवल ऑर सेट. ह्या पण x च्या व्हॅल्यू आहेत, ह्या पण x च्याच व्हॅल्यूज आहेत आणि हे पण x च्याच व्हॅल्यू दाखवते. फक्त हे डायग्राम फॉर्मॅट मध्ये, हे सेट फॉर्मॅट मध्ये, तर हे इंटरवल फॉर्मॅट मध्ये. सो दिस इज युअर semi-closed interval. Next is semi-open interval. मग आता काय होतं, semi-closed होतं, आता semi-open interval आहे. आता काय झालं बघा, तर ओपन इंटरवल आहे हा, सेमी ओपन, त्यामुळे सुरुवात ओपन इंटरवलनी झाली. म्हणजे ए च्या बाजूला गोल कंसाला ओपन इंटरवल आला, तर बी च्या बाजूला चौकटी कंस आला. म्हणजे x ची व्हॅल्यू A नाही आणि x ची व्हॅल्यू B आहे. सो सेट फॉर्मॅट मध्ये हे तुम्ही कसं लिहिणार आहे बघा, x such that x belongs to R. A is less than x. x च्या व्हॅल्यू कशा आहे, A पेक्षा मोठा आहे and less than equal to B. आणि कशा आहे, तर B आहे आणि B पेक्षा लहान आहे. म्हणजे A पेक्षा मोठा आहे आणि B पेक्षा लहान आहे आणि B पण झालाय. म्हणजे सुरुवातीला जिथं गोल कंस आहे तुमचा, तिथली व्हॅल्यू x ची नाही, जिथं चौकटी कंस आहे तिथली व्हॅल्यू तुमची आहे. सेम मागाच्या सारखंच आहे, फक्त इक्वल टू साइन इकडचं इकडे गेलंय, बाकी काही फरक पडला नाही. मग आता ह्याची डायग्राम कशी होईल बघा. दिस इज युअर नंबर लाईन. रियल नंबरचा सेट आहे तो सगळा आत. इथं कुठेतरी A आहे, इथं कुठेतरी B आहे. हा आपला A आहे, हा B आहे. x ची व्हॅल्यू A आहे नाहीये, म्हणजे हा सर्कल डार्क करायचा नाही. x ची व्हॅल्यू B आहे, सो डार्क दिस सर्कल. Value of x is B, and between these two values, all the values between A and B. So this is your semi-open interval AB. Value of x is A, value of x is not A, but value of x is B. So for example, suppose here is -1 to 7. This is semi-open interval. Now in set format, you have to write like this: x such that x belongs to R and -1 is less than x is less than equal to 7. This is your semi-open interval, correct? Now in diagrammatic form, this is your number line. This is your 0, here is -1, here is 7. So value of x is -1 is value of x? No, but 7 is value of x. So dark this circle of 7 and between these two values, all the values of x. Correct? बरोबर आहे ना. आता हा एकच सेट, हे बस संपला, कळलं. आता फक्त बघा, हा सेट फक्त मी फिरवला तर काय होणार आहे, हा काय झाला, सेमी ओपन इंटरवल झाला. हे इक्वल टू साइन मी इकडचं इकडे आणलं, म्हणजे इथलं पुसलं आणि इकडे आणलं, तर हा काय झाला, सेमी
क्लोज्ड इंटरवल झाला. याची डायग्राम वेगळी झाली. याचा फॉर्मॅट कसा आला? -1 to 7. बरोबर. मी इक्वल टू साइन इथं दिलं तर हा क्लोज इंटरवल झाला. हा इंटरवल मध्ये तुम्ही असा लिहिणार. बरोबर आहे ना. परत हे इक्वल टू साइन मी पुसून टाकले. नाव दिस इज ओपन इंटरवल. आणि हे कसं येणार? तर सर्क्युलर ब्रॅकेट मध्ये येणार. प्रत्येकाची डायग्राम वेगळी असेल. इथं -1 आणि 7 बद्दल वेगवेगळा फॉर्मॅट असणार आहे. पटतंय ना? Now next interval. The set of real numbers greater than a. असे सगळे नंबर्स गोळा करायचे आहेत आपल्या सेट मध्ये की जे कसे असतील? a पेक्षा मोठे असतील. All the numbers are greater than a. You have to collect all those numbers in this set which are greater than a. Now see this set first. So x such that x belongs to R. Now your x is greater than a. Greater than a means what happens now? See here. This is your a. Here is suppose b. आपल्याला b ची गरजच नाही आहे आता खरं. Now this is number ला. Value of x is a. नाही. बरोबर ना? x ची value a नाही. So a is not the value of x. But value of x is greater than a. सगळे a पेक्षा मोठे नंबर हे आपले x च्या व्हॅल्यूज आहेत. बघा हा नंबर a पेक्षा मोठा आहे. इथला नंबर a पेक्षा मोठा आहे. इथला नंबर a पेक्षा मोठा आहे. इथला नंबर b सुद्धा a पेक्षा मोठा आहे. म्हणजे हे सगळे नंबर इकडे ज्यावेळेस आपण जातो त्यावेळेस मागच्या व्हॅल्यू पेक्षा पुढचा नंबर हा मोठा होत जातो. आणि इकडे हा नंबर इन्फिनिटीला जातो. इकडं -इन्फिनिटीला जातो. मग हे सगळे व्हॅल्यू गोळा करायचे आपल्याला. म्हणजे a सोडून हे पुढचं सगळं आपल्याला इन्फिनिटी पर्यंत घ्यायचं. म्हणजे हे सगळे आपल्या व्हॅल्यू आल्या. त्यामुळे इंटरवल कसा लिहिला बघा. तर a इन्फिनिटी लिहिला. a सुरुवात आहे पण x ची व्हॅल्यू a नाही. त्यामुळे a च्या बाजूला गोल कंस आला. a is not value of x. So here a is in circular bracket. Now infinity. Infinity means what? It is 100, it is 1000, it is 1 lakh, it is 1 crore. We don't know. So value of infinity we exactly don't know. So here for infinity side it is always circular bracket. Infinity ला कधीही असा चौकटी कंस करायचा नाही. का? तर इन्फिनिटीची व्हॅल्यू आपल्याला माहित नसते. त्यामुळे इन्फिनिटी जिथं तुम्ही लिहाल इन्फिनिटी किंवा -इन्फिनिटी. इकडे -इन्फिनिटी जरी आलं तरी -इन्फिनिटी म्हणजे -100, -1000, -1 लाख, -1 करोड काय आहे हे आपल्याला माहित नाही. त्यामुळं या इन्फिनिटी आणि -इन्फिनिटीच्या साईडला कधीही असा चौकंस करायचा, नेहमी चौकटी कंस करायचा नाही. आलं? म्हणजे हा इंटरवल कसा झाला? a इन्फिनिटी झाला. हा नेहमी ओपन इंटरवल असतो. फॉर एक्झाम्पल बघा बरं. टू इन्फिनिटी म्हणजे काय असेल? x such that x belongs to R. Now value of x is always greater than 2. So x is greater than 2. Now in diagrammatic form, here it's 2. 2 is not value of x and x is always greater than 2. So this is your diagrammatic form. Now next one. पुढचा नंबर बघा. यातच मी बदल करणार, काही करणार नाहीये. The set of real numbers greater than equal to a म्हटलं मी. काय म्हटलं मी? Greater than equal to a. मग आता x ची व्हॅल्यू a आहे. बरोबर ना? x ची व्हॅल्यू a. हा. Set of all real numbers greater than or equal to. कधी कधी तिथं or पण असतो, कधी कधी नसतो. बघा. हा. Greater than or equal to a. मग आता x ची व्हॅल्यू a आहे. x ची व्हॅल्यू a आहे म्हणजे इथं काय होणार? आधी सेट बघूया. x belongs to R. x is greater than equal to a. बरोबर? Greater than or equal to
ए. मग आता इथं कसं होईल, x ची व्हॅल्यू a आहे म्हणजे a च्या साईडला आला चौकटी कंस, कारण x ची व्हॅल्यू a आहे पण इन्फिनिटी एक्झॅक्ट किती आहे आपल्याला माहित नाही. डायग्राम मध्ये काय बदल झाला, तर a चा सर्कल करणार आपण म्हणजे x ची व्हॅल्यू a आहे. आलं, हे तुमचा कुठला सेट झाला, हा सेट झाला. मग आता हेच तुम्ही जर एक्झाम्पल मध्ये बघायचं झालं तर काय फरक पडेल बघा बरं. हा इंटरवल झाला सेमी क्लोज टू इन्फिनिटी. काय आलं इथं, x इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2, x ची व्हॅल्यू 2 आहे. आलं, उलटा करूया थोडस बघा. x such that x belongs to R, x is greater than or equal to -5. इंटरवल मध्ये कसं येईल बघा, हे इंटरवल मध्ये कसं आलं, x ची व्हॅल्यू -5 आहे आणि -5 पेक्षा बिगर नंबर म्हणजे इथं आलं -5 टू इन्फिनिटी. डायग्राम बघा कशी होईल, इथं कुठेतरी -5 आलं, इकडे इन्फिनिटी आलं, x ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि -5 पेक्षा मोठ्या व्हॅल्यूज. आलं, पुढचं बघा, द सेट ऑफ रियल नंबर्स लेस दॅन बी. मग आता काय होतं, ग्रेटर दॅन होतं, आता लेस दॅन बी झालं. मग आता सेट आधी बघा, x such that x belongs to R. x कसा आहे, लेस दॅन बी आहे, सो x इज लेस दॅन बी. असे सगळे एलिमेंट्स, असे सगळे x, असे सगळे नंबर्स आपल्याला गोळा करायचे या सेट मध्ये की जे बी पेक्षा लहान असतील. बी असणार नाही, मग बी असणार नाही त्यामुळे बी च्या बाजूला काय आलं, तर गोल कंस आलं, कारण इक्वल टू साइन तिथं नाही. सो हिअर इज सर्क्युलर ब्रॅकेट अँड लेस दॅन बी. आधी आपण डायग्राम बघू आणि मग तो नंबर कसा आला बघूया. सो दिस इज आर. नाउ हिअर इज बी. व्हॅल्यू ऑफ बी इज नॉट व्हॅल्यू ऑफ एक्स. बी ही एक्स ची व्हॅल्यू नाही, पण बी पेक्षा सगळे लहान. बी पेक्षा सगळे लहान म्हणजे बघा, इकडचे नंबर सगळे लहान झालेले असतात नंबर लाईन वरचे आणि इकडचे सगळे ग्रेटर झालेले असतात, मोठे झालेले असतात. मग हा नंबर बी पेक्षा लहान आहे, हा नंबर बी पेक्षा लहान आहे, हा नंबर बी पेक्षा लहान आहे, हा पण हा पण हा पण, हे सगळे नंबर बी पेक्षा लहान आहेत. म्हणजे इकडे आपण कुठपर्यंत जातो, -इन्फिनिटी पर्यंत जातो. त्यामुळे बी पेक्षा लहान म्हणजे आपण कुठपर्यंत जाणार, तर -इन्फिनिटी पर्यंत जाणार. So this is your diagrammatic form of this interval -infinity b. This is always open interval. Value of x is less than b, so it is -infinity to b. See here, suppose x such that x belongs to R. Now x is less than -4. This is your set. Now see first diagrammatic form. So here is -4, here is infinity, here is suppose -infinity, here is 0. Now value of x is not -4 but less than -4. Less than -4 means all the values of left side of -4. So this is your diagrammatic form. Now interval form is now -infinity to -4. This is open interval -infinity to -4. Now next is set of real numbers less than or equal to b. काय केलं मी, फक्त शब्द वाढवले इक्वल टू b. मग आता फरक काय पडणार, तर x ची व्हॅल्यू b होणार आहे. नाउ b इज व्हॅल्यू ऑफ x. So here is x belongs to R. Now x is less than equal to b. Now b is value of x. So for b side it is now square bracket. b च्या साइडला काय आलं आता, तर स्क्वेअर ब्रॅकेट आला, कारण x ची व्हॅल्यू b आहे. मग आता बघा बरं डायग्राम मध्ये काय फरक पडला, तर x ची व्हॅल्यू b आहे म्हणजे हे आपण डार्क करणार आणि b पेक्षा सगळे लहान. बी पेक्षा लहान म्हणजे आपण -इन्फिनिटी कडे जाणार, म्हणजे आपला इंटरवल कसा झाला, -इन्फिनिटी टू
बी, पण मायनस इन्फिनिटीच्या बाजूला नेहमी गोल कंस आला आणि आता बी च्या बाजूला चौकटी कंस येणार कारण x ची व्हॅल्यू बी आहे. आता इथं काय फरक पडेल, हे असं केलं तर इथं चौकटी कंस आला, here is square bracket means value of x is -4, so here is equal to sign and you have to dark this circle. So this is your diagrammatic form of this interval. Now last type is the set of all real numbers are. सगळ्या रिअल नंबरचा सेट घ्यायचा आहे, म्हणजे आपल्याला सेट आर घ्यायचा आहे. हा कुठून कुठपर्यंत असणार बघा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. आताचा इंटरवल फॉर्म, सगळे रिअल नंबर घ्यायचे, म्हणजे सेट फॉर्मॅट कसा आला बघा, x such that x belongs to r, -इन्फिनिटी is less than x is less than इन्फिनिटी. म्हणजे आपल्याला करायचं काय, तर या -इन्फिनिटी पासून इन्फिनिटी पर्यंतचे हे सगळे नंबर आपल्याला कलेक्ट करायचे. So this is all are values of x. So this is -infinity to infinity. This is your last interval, -infinity to infinity. But -infinity and infinity we don't know, so there is circular bracket for this interval. It is open interval. So these are some intervals which are converted into sets. आपल्याला काय करायचंय, हे इंटरवल सेट मध्ये कन्वर्ट करायचे. सेट इंटरवल हे सगळ्या एक्सच्याच व्हॅल्यूज आहेत, फक्त हे लिहिताना सेट फॉर्मॅट मध्ये लिहिलंय, हे इंटरवल मध्ये लिहिलंय आणि हे आपण डायग्रामिक फॉर्म मध्ये लिहिलंय. हे सगळ्या एक्सच्याच व्हॅल्यूज आपण कलेक्ट केलेल्या आहेत. सो दीज आर सम इंटरवल्स.